जे तुहाडे बच्चे CBSE स्कूल दे विच पढ़दे ने तां दर्शकों ये वीडियो तुहाडे लई है, क्योंकि हुण बच्चों दी एडमिशनां हो रही ने ते एडमिशनां दे पिछे बच्चों दी और बच्चों दे मापियां दी प्राइवेट स्कूलों दे वल्लों लुट की जा रही है। सब तो पहला तुहानूं दिखाउणे है आ जिहड़े किताबां दा मेरे कोले सैट पिया होया है। ये किताबां दा सैट 7वीं क्लास का सैट है, जिहड़ा कि प्राइवेट स्कूलों दे वल्लों बच्चों नूं दिता जांदा है। आ जिहड़ा मेरे कोल सैट फड़िया होया है, ये भी 7वीं क्लास का ही सिलेबस सैट है किताबां दा, और ये भी CBSE बोर्ड का संबंधित है। तुसीं हैरान रह जाओगे, आ जिहड़ा सिलेबस है 2000 रुपये का आउंदा आ सैट किताबां दा। जिहड़ा आ किताबां दा सैट है ये केवल 325 रुपया का आया है। तुसीं कहोगे भी दोनों सैट CBSE बोर्ड दे ने, दोनों सैट इंग्लिश मीडियम दे ने। एक सैट 2000 का आउंदा है और दूजा सैट जिहड़ा है वो केवल 325 रुपया का। फर्क की इहदे विच? तो अज तुहानूं सारी कहानी दसनी है। दर्शकों, जदों कोई भी प्राइवेट स्कूल खोलिया जाता है तो वह CBSE पैटर्न वालियां दे अगे सरकार दे अगे एप्लीकेशन लिखता है भी मेरे स्कूल नूं CBSE की मानता मिलनी चाहिए है। उस स्कूल दे वल्लों एक एफीडेविट दिता जाता है और उस एफीडेविट दे विच जिहड़ी स्कूल की मैनेजमेंट हुंदी है ये स्वीकार करती है भी असीं अपने स्कूल दे विच NCERT दा सिलेबस पढ़ावांगे। NCERT की है? NCERT CBSE स्कूल दा पब्लिशर हाउस है, जिहड़ा कि CBSE पैटर्न दियां जिहड़ियां किताबां ने उन्हां नूं पब्लिश करदा है। और ये सरकारी पब्लिश हाउस है भारत सरकार दा। पर बहुतांत जिहड़े CBSE दे प्राइवेट स्कूल ने वो कदे भी तुहानूं NCERT दियां सिलेबस दियां किताबां पढ़न दे लई नहीं कहंदे। तुहाडे बच्चिआं नूं वख-वख पब्लिशर हाउस दे वल्लों महंगे भाव दे उत्ते जिहड़ियां किताबां तैयार कीतीआं जांदियां ने वो किताबां तुहानूं दिंदे ने। जिहड़ी किताब 20 रुपया की हुंदी है तुहानूं 300 रुपये की मिलती है। जिहड़ी किताब की लागत केवल 50 रुपया की हुंदी है तुहानूं 500 रुपये की मिलती है। कारण की है? ये चलदी चलदी वीडियो वध तो वध शेयर कर दिओ तां जो हर एक माँ बाप दे कोल जिहड़े लुट्टे जा रहे ने, जिन्हां नूं CBSE बोर्ड दे दा एक मखौटा बना के लुट्टिया जा रहा है। और तुहानूं यही दसांगे भी किद्दां तुहाडे बच्चिआं दे नाल मानसिक तौर दे उत्ते खिलवाड़ कीता जा रहा। तुहाडे बच्चिआं दा आउण वाला भविख है जिहड़ा वो खत्म किया जा रहा CBSE स्कूलों के वल्लों। चलदी चलदी वीडियो शेयर कर दिओ। दर्शकों, पहला गल करते हैं NCERT है की है। NCERT का जिहड़ा फुल फॉर्म है वो है नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सीधा इसका अर्थ बनता है कि ये एक काउंसिल है जिहड़ी नैशनल एजुकेशन की एक भारत सरकार की काउंसिल बनाई हुई है, जिहड़ी पूरे भारत दे CBSE स्कूलों के सिलेबस नूं सैट करदी है। और एक ही है रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो पूरा रिसर्च करदी है समय समय के उपर और CBSE पैटर्न के स्कूलों नूं ट्रेनिंग भी दिंदी है। एक ऐसी काउंसिल जिहड़ी रिसर्च करदी है और जिहड़ी ट्रेनिंग दिंदी है। और एक ही है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, फुल फॉर्म है दी। तो ये जिहड़ी NCERT है ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 1961 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ CBSE ਸਿੱਖਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ CBSE ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ 1962 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਸਰਚ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣਾਈ। और रिसर्च काउंसिल
ਜਿਹੜੀ CBSE बोर्ड ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰੇ ਔਰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲੇਬਸ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ NCERT। ਔਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ CBSE ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਔਰ CBSE ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? CBSE ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਉਂਸਲ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰੇ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ NCERT ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਡਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬੋਡੀ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫॉर ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਹੈ। ਔਰ ਚੌਥਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੈ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ NCERT ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ IAS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਬੋਰਡ CBSE ਬੋਰਡ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਤੀਜੇ ਵੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ। ਜਿਹੜੇ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਹਰ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਔਰ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ PCS ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ CBSE NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹ ਲਓ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੁੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਨਾ ਮਾਰਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਖੋਜੀ ਬਣ। ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖੋਜੀ ਬਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੋਦਿਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੈਨਿਕ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਬੱਚੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ CBSE ਸਕੂਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, NCERT ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ CBSE ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ NCERT ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਪਬਲਿਸ਼ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ 230 ਪੇਜ ਨੇ। 230 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਆਹ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 499 ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, 499 ਰੁਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 499 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। पेज किन्ने ने 230 पेज और ये हैगी है NCERT दी किताब और ये NCERT दी किताब है तुसी देखो ये किन्ने पेज ने 233 पेज
ਇਹ 233 पेजां दी है, आ 230 पेजां दी है, 499 रुपया दी, 500 दी कह लो, और ये 233 पेज है, और ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ रेट कितना रेट है ਇਹਦਾ 65 रुपये 65 केवल 65 रुपये उन्ने पेज ने। ये एनसीईआरटी की किताब केवल 65 रुपया की आती है, और आ 499 रुपया की आती है। और गुणवत्ता के आधार के उत्ते आ जिहड़ी किताब है ये एनसीईआरटी दी है, रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर काउंसिल ऑफ एजुकेशन वालों बनाई गई है। मैं तुहानूं होर दिखाउणा है अगे, आ तुसी देखो, आ किताब पब्लिशर ये कोई श्रीजन पब्लिशर हाउस है, कोई प्राइवेट है। ये किहड़ी किताब है 142 पेजां की किताब है, ਇਹਦਾ रेट 390 रुपये 390 रुपये रेट है। 142 पेजां की किताब प्राइवेट पब्लिशर वाली। और दूजे पासे तुहानूं आ दिखाउणा है, ये एनसीईआरटी की किताब है, एनसीईआरटी की ये 152 पेजां की है, और ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रेट है वो केवल 65 रुपये। आ तुसीं देखो 65 रुपये पेज है जी, तुसीं देख लो कित्थे 380 कित्थे 65 रुपये। हो तुहानूं दिखाउणा है। और कमाल की गल सुनो, एक होर चलाकी दिखाउणे हैं। आ प्राइवेट पब्लिशर दे वल्लों दित्ती गई किताब है साइंस की, और तुसीं इस नूं खोल के देखो एनसीईआरटी सिलेबस। आ तुसीं तुहानूं नेड़े करके दिखा दिंदे आ कैमरा, बाहरों प्राइवेट पब्लिश की गई है, और ये अंदर तुसीं देखो आ लिखा हुआ है एनसीईआरटी सिलेबस। जे एनसीईआरटी सिलेबस ही किताब ही तुसीं सिलेबस एनसीईआरटी दे पढ़ाउणा है, फिर आ किताब छापण की की लोड़ सी, सीधा एनसीईआरटी की किताब ही लिया दिंदे। पर क्योंकि वो 65 रुपया की आनी सी, ते आ किताब 499 रुपया की है। इदां तुहाडी लुੱਟ हो रही है। होर दिखाउणे हैं, आ साइंस की किताब है, और ये किताब सीबीएसई एनसीईआरटी की है। ये पेज ने 146 पेज, और ये भी 65 रुपया की है। आ वेखो मैथ की किताब 7वीं क्लास एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की मैथ की किताब है, और ਇਹਦਾ दर्शकों पेज किन्ने ने, ਇਹਦੇ पेज ने 332 पेज, सॉरी 312 पेज ने जी। ਇਹਦੇ मैथ की किताब है एनसीईआरटी की 7वीं क्लास की, और ਇਹਦਾ रेट किन्ना है 312 पेजा का 65 रुपये रेट है जी। और दूजे पासे सुनू आ दिखाने हैं किताब, आ मैथ की किताब है, आ मैथ की किताब है प्राइवेट पब्लिशर की। ਇਹਦੇ किन्ने पेज ने 276 पेज, ते रेट किन्ना 305 रुपये। आ किताब दे पेज 312 पेजा की किताब 65 रुपया की है, और आ किताब प्राइवेट पब्लिशर की है 276 पेज ने, और 305 रुपया की, और तुहानू 1 रुपया भी घट नहीं किया जाता। तो दर्शकों ये तुहानू तां दिखा रहे हैं, एक पासे लुटिया जा रहा, तुहानू धोखे च दिखाया जा रहा। जदों भी तुसीं अपने बच्चों को सीबीएसई के स्कूल में दाखिल करवाउणे हो, जाके मैनेजमेंट तो पूछो भी की कारण है तुसीं साडे बच्चों को एनसीईआरटी दा किताबां क्यों नहीं लेके दिंदे। ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ है किताबां गुणवत्ता के आधार के उत्ते, क्वालिटी के आधार के उत्ते, सिलेबस के खोज के आधार के उत्ते एनसीईआरटी दी किताबां पूरे भारत सब तो बेस्ट किताबां हैं। पर यह किताब तुसीं देखो, मैं तो कमाल मान गया भी 312 पेजां की किताब 65 रुपया की आउंदी है, और जिहड़ियां दूजी किताबां ने 500 रुपये की एक किताब है। ये तुहाडा सारा सैट 7वीं क्लास का सारा सैट 325 रुपया का आ गया, और इधरले पासे 2000 तो 2500 रुपया लगता पूरे सैट का। इन्ना सू ठगे, एक तो तुहानू आर्थिक तौर पर लुटिया जा रहा है, दूजा जिहड़ा तुहाडे बच्चों को पढ़ाई करवाई जा रही है वो पढ़ाई केवल तुहाडे बच्चे रट्टा ला के सीख रहे हैं।
ਖੋਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ ਖੋਜੀ ਬਣਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਲੇਬਸ ਵਾਲੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਰੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੁਕਰਪੰਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪਰਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੋਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ IAS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ NCERT ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਗੱਲ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ DC ਬਣਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ IAS ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, PCS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਸਭ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ PCS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੱਗ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਠੇਕਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 70% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, 229 ਰੁਪਈਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਪੇਜ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਇਹਦੇ? 146 ਪੇਜ। ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਰੀ 50 ਰੁਪਏ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਮਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 250 ਦੀ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ 70% ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਗੰਢ ਧੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੋਜੀ ਬਿਰਤੀ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਖੋਜੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਬੁੱਕਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੱਖ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੋਕਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ? ਉਹ NCERT ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਾਉਂਸਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਰਿਸਰਚ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ CBSE ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣੇ ਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ NCERT ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਹੋਵੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੱਕ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ NCERT ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਂਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ CBSE ਸਕੂਲ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 10 ਸਕੂਲ ਹੁੰਦੇ ਆ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ, ਔਰ 10 ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਸਿਲੇਬਸ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲਿਸ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਰਡ CBSE ਬੋਰਡ ਹੈ ਤੇ CBSE ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘੜੀਸੋ ਵੀ CBSE ਸਕੂਲ ਹੈ ਪਰ NCERT ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ। ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਗੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਘੜੀਸੋਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।